Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez très très bien. امیدوارم که حالتون عالی باشه et que vous êtes de bonne humeur و اینکه خلق و خوی خوبی داشته باشید. بچه ها اومدیم به ویدیو 12. یعنی ویدیو 12 نه، یونیته 12، یعنی آخرین یونیته از کتاب ادیتو ادو. اگر که با این کانال آشنا هستی میبینی که محتواش به دردت میخوره. البته خب من اواخر کم کار شدم، اونم به خاطر اینکه مشکلاتی که در یوتیوب برام ایجاد شده و من نتونستم اون مراحل رو بگذرونم، برای همین کم کار شدم، ولی در پیش هستم که همه چی درست شه. خب ممنون که سابسکرایب میکنید، ویدیو رو آنلاین نگاه میکنید. اگر دوست داشتی میبینی به دردت میخوره، قطعا به کسایی هم که فکر میکنی به دردشون میخوره معرفی میکنی. خب Unité 12 L'appel de la nature. L'appel de la nature یعنی ندای طبیعت، صدای طبیعت، صدا زدن طبیعت. Touche pas à ma planète. توی این یونیته قرار از پلنت، سیاره صحبت کنیم، ناتور صحبت کنیم، از محیط زیست. Touche pas à ma planète یعنی دست نزنی، تاچ نکنی سیاره منو، پلنت منو. Touche pas à ma planète. Touche pas à ma planète. Vous voyez, il y a un homme, il ouvre le frigo. Dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ours et un pingouin, des animaux dans la région polaire. حیوانایی هستن که تو منطقه قطبی هستن اما الان تو یخچال. خب قرار این دوکوما رو بررسی کنیم که چیه. دوکوما A La charte du bonheur. La charte du randonneur. Randonneur c'est quelqu'un qui fait de la randonnée. کسیه که پیاده‌روی میکنه و تو طبیعت و این چیزی که داره دستش میگن شخت یا هم چارت. La charte du randonneur. Bon, il faut répondre aux questions. Quelles questions? Entrer en matière. À votre avis, une charte est quoi? Une charte. قرار بخونیم chart، همون chart. Première lecture. Lisez les titres des paragraphes. Les paragraphes. D'après vous, pourquoi sont-ils rédigés à la première personne du pluriel? چه نوشته ما، gardons, récupérons, laissons. Deuxième lecture. Pourquoi les randonneurs doivent-ils rester sur les sentiers? چرا راندونورها باید بمونن در جاده ها، تو مسیرهایی که مشخص شده، روی سانتیه. 4. Que faut-il faire quand on se promène avec son chien? Que یعنی qu'est-ce que faut-il faire؟ il faut faire quand on se promène، وقتی که پرومنه میکنیم، گردش میکنیم با سگش. وقتی کسی گردش میکنه با سگش avec son chien. Pourquoi? Que faire de ces déchets? چیکار کنیم با زباله هامون؟ Que faut-il faire pour respecter les plantes? Que faut-il faire pour respecter les plantes? چیکار باید کرد برای اینکه به planet، به سیاره plant، no c'est plant، به گیاهان احترام بذاریم، به پوشش گیاهی احترام بذاریم. چیکار باید بکنیم بر اساس دوکوما؟ خب بریم ببینیم. اول گفته شخت چیه. این شارته گفته به این کارا رو بکنید. respectons les espaces protégés، احترام بذاریم به گونه های محافظت شده. les espaces protégés، espace avec s، protégé avec s. restons sur les sentiers، بمونیم در مسیرهایی که مشخص شده. nettoyons nos semelles، nettoyons nos semelles، این تای کفشمون رو پاک کنیم، نتوایه کنیم. gardons les chiens en laisse. gardons نگه داریم سگامون رو در بند، یعنی
رها نباشن توی طبیعت. récupérons nos déchets. récupérons nos déchets. récupérer یعنی جمع کنیم، مصه کنیم. récupérons nos déchets. آشغالامونا. laissons pousser les fleurs. بابا جان laissons بذاریم رشد کنن گلا. پس شرطی شد un ensemble de règles, un dépliant touristique, un programme d'activité. چی شد؟ un ensemble de règles. بله un ensemble de règles. این کار رو بکن، این کار رو نکن. یه جواب هم حالا اینجا داریم. اون charte est un ensemble de règles. مجموعه. un ensemble ça veut dire مجموعه. Une charte est un ensemble de règles. Une charte est un ensemble de règles. مجموعی از قوانین هست. Un ensemble de règles. Un ensemble de règles. Bon. Pourquoi les randonneurs doivent-ils rester sur les sentiers? چرا راندونورها باید در مسیر بمونن؟ 3. بریم جواب رو پیدا کنیم. از اول. Respectons les espaces protégés. به گونه های حفاظت شده احترام بذاریم. En France, de nombreux espaces naturels در بچه توجه کنید، من خودم اینجا رو حواسم نبود. اسپاس یعنی فضاهای محافظت شده، چون یک کلمه هم داریم به نام در معنای گونه محافظت شده که فقط اینجا اسپس هست ولی اینجا اسپاس هست. اسپاس مثل سپیس، فضاهای محافظت شده. پس اینجا les espaces protégés محافظت کنیم از مناطق احترام بذاریم به مناطق محافظت شده. خب اینو درست کردیم. En France, de nombreux espaces naturels remarquables sont protégés par des dispositifs réglementaires. En France, در فرانسه de nombreux espaces naturels تعدادی de nombreux به اضافه اسم de nombreux espaces مسکولن هست nombreux مسکولن تعدادی مناطق طبیعی فوق‌العاده remarquables مثل پارک ناسیونو، پارک های ملی، رزرو ناتورل، مناطق طبیعی محافظت شده. سون پروتژه محافظت میشن توسط کی؟ دیسپوزیتیو رگلمنتر. دیسپوزیتیو یعنی دستگاه های نظارتی. دیسپوزیتیو رگلمنتر. چه این چه اون. وقتی میخوای بگی چه این چه اون اینو بگو. que ce soit sur le littoral چه que ce soit هرچی que ce soit چه در مناطق ساحلی que ce soit à la campagne que ce soit dans les zones humides در مناطق مرطوب ou ailleurs یا جای دیگر ailleurs que ce soit sur le littoral à la montagne dans les zones humides ailleurs ces espaces accueillent les randonneurs. این اسپاس ها این فضاها accueil میکنن accueillir یعنی میپذیرند به گرمی accueil les randonneurs که کسایی که اومدن گردشگران les randonneurs. renseignez-vous se renseigner یعنی اطلاعات بگیرید، اطلاعات جمع کنید avant de partir pour connaître برای اینکه بشناسید pour connaître les dispositifs réglementaires برای اینکه قوانین نظارتی و این چیزا رو بدونید، کار اشتباه نکنید تو طبیعت. avant de partir se renseigner کنید. renseignez-vous امپراتیف امریه یعنی get information get informed اطلاعات به دست بیار. renseignez-vous. خب یکی چون اسپاس پروتژه است منطقه محافظت شده است، حالا میخواد لیتورال باشه منطقه اولالا je m'excuse
چه توی منطقه ساحلی باشه، چه الاکامپن مونتن باشه، چه زیون اومید باشه، هر جا هر ایاقی باشه، جای دیگه هم باشه، باید ما اطلاعات کسب کنیم رو منطقه. رستون سور لی سانتیه، بمونیم روی این مسیری که برامون گذاشتن، از این مسیری که برای گردشگر گذاشتن خارج نشیم. حالا ببینیم چرا. Dans la nature, sur le sentier et le territoire de l'homme. میگه توی طبیعت فقط مسیره که فضای انسانه، این بیرون نرو توی طبیعت، توی هم مسیری که برات گذاشتن خطرناکه. reste sur les chemins، بمون توی این مسیر. برای چی؟ pour éviter، اینکه جلوگیری کنی از له شدن بهتون گفتم اسپس، گونه ها، برای پیتینمان دز اسپس، برای اینکه اویته کنی، اجتناب کنی از له شدن و زیر پا لگد شدن اسم بچه ها. le piétonnement des espèces. ne prenez pas de raccourcis، یه وقت ندید توی شورتکات و راه کوتاه ها. respectez les espaces fragiles، respect، احترام بذار به اسپس های فراژیل، به مکانهای حساس و شکننده، یعنی جایی که به چه لحاظ؟ به جهت اسپس هایی، یعنی گونه هایی که ممکنه اونجا باشه. nettoyons nos semelles، nettoyons nos semelles. nettoyons، تمیز کنیم، ça vient de verbe nettoyer avec Y-E-R، nos semelles، تای کفشمون. چطور؟ بریم بخونیم. sans le savoir nous pouvons nuire à la biodiversité، بدونی که متوجه بشی به محیط زیست محیط، میتونیم ضرر برسونیم. sans le savoir nous pouvons nuire à la biodiversité. چجوری؟ en apportant، ژراندیف بچه ها، آن به اضافه آخر ورب INT اضافه میکردیم، یادته که en apportant dans la terre collée à nos semelles des graines ou des germes venus d'ailleurs, d'autres milieux naturels. Pensez à nettoyer régulièrement les semelles de vos chaussures. چجوری میتونیم نویر کنیم به بیودیورسیته؟ با آوردن خاکی که چسبیده به کف کفشمون. لتر اینجا زمین نیست، اینجا معنی خاکه، خاکی که کله شده، چسبیده شده به سملمون. دگرن و دژرم یعنی دونه ها و جوونه هایی که میان از محیط های طبیعی دیگر. d'autres milieux naturels، d'autres milieux naturels، venus d'autres milieux naturels. فکر کن بهش و یادت نره. pensez à nettoyer régulièrement les semelles de vos chaussures. حالا متوجه شد. gardons les chiens en laisse، در بند نگهشون. nous le considérons comme un ami. les animaux sauvages le perçoivent comme un prédateur. میگه ما این شیان رو به عنوان یه دوست در نظرش داریم، اما انیمو سووژ ها، حیوانات وحشی، اون شیان رو، یعنی اون لو رو، سعوده هست، سعوده در نظر میگیرم، پرسواف میکنم به عنوان یک پرداتور، یک صیاد، یک شکارچی. پرداتور. pour le confort et la sécurité de tous، برای راحتی و امنیت همه. gardez vos animaux de compagnie en laisse، نگه دار بود حیوان خانگی تو در بند. اوکی je m'excuse. سندروم دست بیقرار که میره صفحه بعد. خب این خیلی جالب. پس حالا بیایم به مبحث récupérons nos déchets. récupérer یعنی یه جایی بوده اونو برداریم، برش داریم، دوباره
نه رهاش نکنی. مثلا زباله ها رو میری پیکنیک، اونجا رها نکن، رکوپره کن، برش دار. یعنی دوباره به دستت بگیر و برو، رکوپره کن. récupérer. Récupérons nos déchets. Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas. میگه بهترین زباله میتونن تولید نکنیم. میگم بهترین زباله چیه که مثلا ریسایکل میشه، بازیافت میشه. میگه آقا اصلا تو تولید نکن، یعنی برش دار، برو. Le meilleur déchet، اون آشغالی که میمونه، اونیه که سولی به دشه برمیگرده، مسکولنه. Quand nous ne produisons pas. choisissez les produits que vous utilisez. میگه استفاده کنید. محصولات، یعنی انتخاب کنید به عبارتی. محصولاتی که شما استفاده میکنید. Ramassez et emportez vos déchets avec vous. رمسه کن، جمع کن و ببر، امپورته کن دشه ها تو با خودت. رمسه et emportez vos déchets avec vous. Ramassez et emportez vos déchets avec vous. Ramassez, je ramasse et j'emporte mes déchets avec moi. Je ramasse et j'emporte mes déchets avec moi. حفظ میکنیم. Soyons volontaires. داوطلب باش. Pour préserver notre environnement. Préservons la nature. یعنی طبیعت رو حفظ کنیم. pour que، برای اینکه بچه هامون بتونن ازش استفاده کنن در آینده. pour que nos enfants puissent aussi en profiter. Préservons la nature pour que nos enfants puissent, avec honnêteté, aussi en profiter. Préservons la nature pour que nos enfants puissent aussi en profiter. Laissez pousser les fleurs. آقا رها کن، بذاریم پوسه کنه، رشد کنه، در بیاد گلا. Elles sont plus jolies dans leur milieu naturel que dans un bouquet. گلها یعنی ال خیلی زیباترن توی محیط طبیعیشون که تا در یک دسته گل. نقشه پت فلور. آقا هیچ گلی رو نچین، اغشه نکن. اغشه de bourgeons de jeunes pousses. نه هیچ قنچه ای رو، نه هیچ جوونه ای رو که تازه در اومده، جون پوس. یاد بگیر که قدردان باشین، یعنی reconnaître، بشناسی، آگاهی داشته باشی از لفن، یعنی توده گیاهی و جانوری که توی طبیعت هستش. apprenez à reconnaître یعنی بشناسی، یعنی بدونی این جانور چیه، این گیاه چیه. apprenez à reconnaître la faune et la flore dans leur milieu naturel. همون جایی که هستن نمیخواد برشون داری بیای خونه راجبشون تحقیق کنی. apprendre à reconnaître la faune et la flore. La faune et la flore یعنی گیاهان و فون حیوانات، فلور گیاهان. La faune et la flore یعنی به صورت کلی استفاده میشه. مثلا میگیم که من پوشش اینجا رو میشناسم، یعنی هم گیاهاشو هم جانوراشو. به این مبحث میگن la faune et la flore. La faune et la flore. La faune et la flore dans leur milieu naturel. میدونم که متوجه شدید. خب حالا جوابا رو میدونید که تو این صفحه دارید، تو این آنکادره میتونید اینجا پاس کنید، جواباتو ببین درست دادی یا نه. مثلا گفتم چرا راندونورها باید بمونن روی سانتیه؟ برای اینکه پیتینه نکنن. pour ne pas piétiner les espaces et pour respecter les espaces fragiles. مکانهای حساس رو احترام بذارن، حفاظت کنن. Quand on se promène avec son chien, il faut le tenir en laisse car il représente un prédateur pour les animaux sauvages. چرا باید اونا رو تو لس نگه داریم؟ برای اینکه quand on se promène avec son chien, il faut le tenir. باید تنیرش کنی، باید نگهش داری. en laisse
بستربند به خاطر اینکه اون شیان، اون سگه représente un prédateur، این مثل یک شکارچی میمونه برای حیوانات وحشی. وقتی میگم انیمو سووژ یعنی حیواناتی که در طبیعت هستن، نه حیواناتی که مثل گوسفند و مرغ و جوجه که پیش انسان ها زندگی میکنن. بریم بچه ها، وقت بذارید اینو لطفا جوابش رو تصدیق کنید. خب document B. Protégeons les océans. Page 169. 169. Protégeons یعنی پروتژه کنیم، حفظ کنیم، محافظت کنیم از اقیانوس ها. Les océans. Les océans. Protégeons les océans. Protégeons les océans. Compréhension écrite. Entrée en matière. Que savez-vous sur la pollution des océans? Que savez-vous sur la pollution des océans? در مورد آلودگی اقیانوس‌ها چی میدونی؟ چی میدونی؟ اوکی، je t'écoute. گوش میدم. Bon, ok. حالا décrivez l'affiche. Qui l'a réalisé? این افیش رو گفته océan producteur d'oxygène، یعنی تولید کننده اکسیژن یا دشه. à nous d'agir. بر شماست که عکس العمل نشون بدید. à nous d'agir. bon. décrivez l'affiche. Qui l'a réalisé? کی این افیش و این الپاستروف رو درست کرده؟ Répondez à la question de l'affiche. L'océan est un producteur d'oxygène ou une déchetterie؟ یک سطل آشغال، یه جایی که زباله توش میریزن. Est-ce normal؟ این نرماله. Lisez la dernière phrase du slogan. À nous d'agir. Lisez la dernière phrase du slogan. Quel est l'objectif؟ هدف این افیش چیه؟ حالا اسلوگان چیه بچه ها؟ میگه گفته که بخون آخرین جمله این اسلوگانه. اسلوگان یعنی چی؟ est une phrase courte، یه جمله کوتاهه. une expression frappante، یک عبارت تاثیرگذاره. souvent facile à retenir، آسونه برای retenir، حفظ کردن. facile à retenir. on trouve des slogans dans les affiches et la publicité. son but هدفش est de rassembler autour d'une idée et de convaincre. هدفش اینه که رسامبله کنه، یعنی جمع کنه همه رو به دور یک ایده و اونا رو کنوینکر کنه که این کار رو بکنن یا نکنن. خب میگه on voit une pince de crabe. ما داریم آره یه دست یک خرچنگ رو میبینیم. pince de crabe qui sort de l'eau، که از آب در اومده. et qui tient un vieux tuba. ببین آفرین، چیبا که یک چی رو گرفته. این پنس دو کراب، این دست این دست کراب، این دست خرچنگ اومده. کی سور دلو، از آب خارج شده. et qui tient un vieux tuba. Un vieux tuba, c'est quoi un vieux tuba? Regardez la phrase une autre fois. بله، یه سازه، مثل ساز بادی، مثل ترومپت.
که اومده یه توبه رو گرفته. پلان دلگ که اون توی اون سازه یه حالت شیپور پر از چیه؟ پلان دلگ full of algue جلبگه. qui la mode Fontoni Fondation a réalisé cette affiche. اینا اینجا نوشته مود فونتونی فونداسیون. خب l'océan. خب بیا دوباره بخونیم. گفته 3. 3. Répondez à la question. Océan est un prédateur d'oxygène ou une déchetterie? L'océan est les deux. هر دوتاشه. Mais c'est pas normal que certains le considèrent comme une déchetterie. واقعا هم اکسیژن تولید میکنه هم دیشتری مردم آشغالشون میریزن. ولی ce n'est pas normal. نرمال نیستش که برخی ها سختن برخی اونو تصور میکنن به عنوان یک دیشتری، جایی که آشغال میریزن. لوبژکتیف این افیش چیه؟ هدفش اینه که پوسه کنه، هول بده لژانو چی کار کنن؟ agir pour la protection des océans. Pour protéger les océans, on peut éviter de jeter les déchets dans la mer, nettoyer les plages. On peut éviter de jeter les déchets dans la mer et de nettoyer les plages. اینم از این سلوگان. بریم commencer cap sur les vacances. cap sur les vacances یعنی مسیر رو بگیریم به سمت وکانس تمیز و بدون آلودگی. cap sur les vacances propres. propre ça veut dire تمیز، بدون کثیفی، بدون آلودگی. cap sur les vacances propres. Ce petit déchet peut provoquer de grosses pollutions. Ce petit déchet این آشغال کوچولو میتونه تولید کنه، باعث بشه پرووکه کنه de grosses pollutions. grosse pollution. grosse c'est un adjectif féminin. ça veut dire آلودگی خیلی وحشتناک و وسیع و بزرگ. grosse. Bon. C'est une partie d'écoute. Tout d'abord, on va lire les questions. مثل همیشه قبل از اینکه اکوت گوش بدیم سوالا رو میخونیم ببینیم چی هست. Deuxième écoute. Présentez la campagne vacances propres. میگه بیا این کامپانی، این تو فارسی چی میگیم؟ یعنی جایی که در مورد یه چیز صحبت میکنم میگن کمپینگ. نه یادم. Présentez la campagne vacances propres. میگه این کامپانی، این اجتماع vacances propres چی است؟ Quand est née cette campagne? Pourquoi de grandes entreprises ont lancé cette opération? چرا شرکت‌های بزرگ انداختن این عمل رو، یعنی همچین چیزی رو راه اندازی کردن، لانسه کردن، راه اندازی کردن. Combien y a-t-il de tonnes de déchets sauvages? چقدر تن؟ Combien y a-t-il یعنی همون ایلی است. Combien y a-t-il de tonnes de déchets? چند تا تن de déchets داریم؟ sauvage. déchets sauvage. خب اول از همه باید بدونیم sauvage چی هست. sauvage déchet یعنی زباله وحشی یعنی چی؟ بعد گفته کمپاره کن. توی فرانس چقدر داریم؟ sur les pistes de ski چقدر déchets sauvage داریم؟ روی پلاژ ها، روی برژه، سواحل و درون آبها چقدر déchets sauvage داریم؟ La journaliste cite des déchets sauvages. اون خانم ژورنالیست سیته کرد avec OR nombre نومه کرد déchets sauvages. lesquels کدوم ها رو اومد نومه کرد و سیته کرد؟ nombre. خب حالا وقتشه که بریم اینو گوش بدیم. On y va. Nature. Page 169, document C. Cap sur les vacances propres.
Planète Environnement. Bonjour Nathalie Fontrelle. Bonjour. Cap sur les vacances propres ce matin. La campagne 2014 est lancée la semaine prochaine. Elle mobilise les collectivités locales pour qu'elles équipent les zones touristiques avec des sacs poubelles qui permettent de trier les déchets. Vous les avez sans doute vus déjà. Cette opération est née il y a 40 ans pour lutter contre les déchets sauvages et c'est à l'initiative de grandes entreprises qui mettent sur le marché des produits de grande consommation, les bouteilles d'eau en plastique, les canettes de soda. En fait, leur préoccupation est assez simple. Lorsque ces produits sont consommés et jetés par terre, ils constituent une détestable contre-publicité et ça nuit à l'image de marque des entreprises. Elles ont donc décidé de capter ces déchets sauvages jetés n'importe où. On estime qu'ils pèsent 33 000 tonnes en France. Vacances propres les a traqués. Alors, il y en aurait 20 000 le long des axes routiers, 350 tonnes sur les pistes de ski, 3 000 tonnes sur les plages, 10 000 tonnes sur les berges ou les cours d'eau. Quelle est la carte d'identité de ces déchets? Généralement, ce sont des restes de pique-nique, des emballages, des papiers gras, des sacs, des bouteilles en plastique et surtout des mégots de cigarettes. Ils représentent 41% des déchets sauvages, juste derrière les emballages alimentaires. Eh oui, à lui seul, ce petit déchet peut provoquer de grosses pollutions. Unité 12. خب حالا که گوش دادیم بریم ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نه. قبل اینکه جواب بدیم یعنی شما جواب بدید پاس کنید بعد بیایم از روی ترانسکریپشنش هم نگاه کنیم که چی گفته و راجبه چی حرف زده. خب پرزنتاتریس و کرونیکوز یعنی پرزنتاتریس یعنی اون خانمی که اجرا میکنه و کرونیکوز اون کسی که میاد در مورد آنچه که اتفاق افتاده صحبت میکنه، در مورد تاریخ آنچه اتفاق افتاده که حالا راجع به دشی هست. میگه پلنت انویرونمان. اسم برنامه‌اش اینه. بونجور ناتالی فونتل. بونجور. کپ سور لی واکانس پروپر سو ماتن. امروز قراره راجع به این صحبت کنیم. واکانس پروپر یعنی تعطیلات پاکیزه، تمیز. لا کامپاین 2014 اسم کامپانیش اینه. لانسه شده لانسه میشه لا سمن پروشن. هفته آینده راه اندازی میشه این کمپین یادم رفته این چیزی که ولونتر مردم دور هم جمع میشن تو فارسی مثل همین تلفظ میشه. حالا این کامپانی قرار موبیلیز کنه. موبیلیز کنه یعنی متر آن اکسیون، بذاره دستشون رو تو حنا تو کار بذاره، موبیلیز کنه، جمع کنه، بسیج کنه. الموبیلیز لی کلکتیویته لوکال. الموبیلیز لی کلکتیویته لوکال یعنی جمع های محلی رو میاد دور هم جمع کنه، موبیلیزه میکنه. pour quelle équipe برای اینکه اون کامپانی اکیپ کنه، مجهز کنه les zones touristiques avec des sacs poubelles. avec des sacs poubelles سطل های زباله یعنی پلاستیک های زباله qui permettent که اجازه میده de tenir qui permettent de tenir les déchets. اجازه میده که تریه un instant یه لحظه بچه‌ها. خب شاید الان صدا بهتر بشه. دوباره میخونم. Elle mobilise les collectivités locales pour qu'elle équipe avec les zones touristiques avec des sacs poubelles. با چی بیاد مجهز کنه مناطق توریستی رو؟ با پلاستیک های زباله qui permettent avec de trier les déchets که comment on dit trier بازیافت کنه دشه ها رو، یعنی جدا جدا کنه، از هم جدا کنه دشه های مثلا کاغذ از دشه های مواد غذایی. trier les déchets. Vous les avez sans doute vu déjà. حتما قطعا déjà دیدید. Cette opération این عملکرد est née il y a 40 ans 40 سال پیش pour lutter contre les déchets sauvages. Et c'est à l'initiative de grandes entreprises qui mettent sur le marché des produits de grande consommation. و این
à l'initiative de ابداعی از طرف شرکت‌های بزرگی که توی بازار میندازن، یعنی در بازار کیمت شغل مخشه، یعنی توی بازار جاری میکنن، توی بازار روونه میکنن، تو بازار پخش میکنن. کیمت شغل مخشه des produits de grande consommation، محصولاتی با استفاده بالا، de grande consommation. les bouteilles کدوم هستن؟ les bouteilles d'eau en plastique, des canettes de soda، بوتل نوشابه. en fait leur préoccupation یعنی دغدغه اونها est assez simple، آسونه. quand در مورد کامپانی صحبت میکنیم یا شرکت‌های بزرگ که اومدن یه اینیشیاتیو انداختن وسط برای جنگیدن علیه دشه‌های سووژ یا محصولاتی با grande consommation. حالا میگه quand leurs consommations sont quand leurs produits sont consommés، وقتی این محصولات اونها استفاده میشه و ژته میشه، انداخته میشه رو زمین، il constitue une détestable contre-publicité. il constitue il برمیگرده به همون محصولات، به همون آشغالا، دشه ها. اون دشه ها constitue شامل میشن یک ضد تبلیغات خیلی انزجارآور. ça nuit à l'image de marque des entreprises. میگه آقا مثلا این محصولات پر استفاده مثل این چنین بوتهی دو، بطری آب یا اینا، کنت دو سودا، بطری نوشیدنی، وقتی تو طبیعت با این مارک باشه بیکلاسی این مارک هست، به عنوان یک کنتر پوبلیسیته، یعنی تبلیغ که نسبت ضد تبلیغ، میگن چه آدمای بی فرهنگی اینا رو مصرف میکنن. و این قضیه نویر، از نویر میاد، نویر یعنی صدمه میرسونه، آزار میرسونه. نوی à l'image de marque، به تصویر اون محصول صدمه میرسونه. et elles ont donc décidé de capter des déchets sauvages et jeter n'importe où. و اونا تصمیم گرفتن که جمع کنن دشه های سووژ و آشغالای وحشی رو هر جا، نمپختو، یعنی اینایی که همه جا افتاده، چه توی پلژ چه توی کوه. on estime qu'il pèse، ما حدس میزنیم، استیم میکنیم، برآورد میکنیم. on estime qu'il pèse یعنی اون دشه ها وزنشون میرسه به 33,000 تن en France. و کانسپروپ les a traqués، یعنی این کامپانی که اسمش این شرکت ولونتر و داوطلبانه که اسمش هست و کانسپروپ اومده مسیر اونا رو گرفته، اومده میگه اینا دارن چیکار میکنن شرکت‌های بزرگ. les a traqués. alors il y en aura 20,000 le long des axes routiers. میگه 20,000 تا در طول این مسیرها، این عکس ها، این محل‌های تلاقی روتیه، جاده شده، عکس روتیه. 350 tonnes اینقدر sur les pistes de ski، 3,000 tonnes sur la plage، 10,000 tonnes sur les bergers et les cours d'eau، در کناره ها و مسیرها. hallucinant. oh là là. quelle est la carte d'identité de ces déchets؟ میگه شناسنامه این آشغالا چیه؟ کرونیکوز میگه ژنراlement ce sont چی هستن، یعنی ایدانتیته این دشه ها چیه، یعنی چی هستن. میگه باقیمونده پیکنیک، des restes de pique-nique، des emballages بسته‌بندی، des papiers gras، des sacs، des bouteilles en plastique et surtout des mégots de cigarettes. oui des mégots de cigarettes. oui des mégots de cigarettes. انتهای این تای فیلتر سیگارا il représente 41% des déchets sauvages. خودش 41% از دشه سووژ رو تشکیل میده. juste après les emballages alimentaires. یعنی دقیقاً اولین چیزی که بیشترین حجم مواد، یعنی این بسته‌بندی مواد غذایی، emballage alimentaire. juste après l'emballage alimentaire. میگه emballage alimentaire درصد بیشتره. il représente plus beaucoup de déchets sauvages. après بعدش چیه؟ mégots de cigarette. واسه جالب نیست فیلتر سیگار بعد آمبالاژ alimentaire، بسته‌بندی مواد غذایی، دومین
سنگینی آلودگی رو داره در محیط زیستی. Ah oui, à lui seul, تنها اون ce petit déchet peut provoquer de grosses pollutions. این یک آشغال کوچولو، این دشه کوچولو میتونه تولید کنه زباله خیلی بزرگ و توپ یعنی وحشتناک. این الوسینان هم یعنی اکستراوردینر، خارق‌العاده است، باور نکردنی. الوسینان اینجا منظورش مثبت نیست الزاما، یعنی که یعنی وای باورم نمیشه، واو واقعا اینطوریه، اکستراوردینر، عجیبه، یعنی از معمولی بودن فراست. خب بچه ها اینم جواب سوالا. ویدیو نمیخوام خیلی طولانی اذیت شید، لطفاً بچه ها خودتون اینا رو حتما چک کنید. حالا اینجا میگه این قسمت مهمش اینه، میگه برای اینکه ارائه بدی، پرزانته بکنی یه اکسیونو، یه کار رو میخوای بگی این همچین کاری که ما داریم میکنیم اینه، معرفی بکنی این عباراته. لوپراسیون یه همچین عمل کردی بدون تولید شده، یعنی به وجود اومده 40 سال قبل. L'opération est née il y a 40 ans pour lutter contre la pollution, pour la planète. La campagne est lancée demain. یعنی این کامپانی فردا راه اندازی میشه یا فردا دبیوت میشه، فردا شروع میشه. دبیوت demain. La campagne, il s'agit d'une action de sensibilisation. Il s'agit d'une action de sensibilisation. Il s'agit d'une action de sensibilisation. در مورد یک عملی هستش که میخواد مردم حساس کنه. یعنی حواسشون باشه آشغال میرن ریختن، میگن آشغال، یعنی سانسیبیلیزه بشن، حساس بشن. حالا سانسیبیلیزاسیون اسمه. Il s'agit d'une action de sensibilisation، یعنی حساس کردن، آگاه کردن ملت. L'opération est à l'initiative d'une entreprise. L'opération این پروسه هست پیشنهاد یک انترپریز، یه شرکت خیلی بزرگ، یعنی پیشنهاد ابتکاری. Est à l'initiative d'une entreprise. Elle a lieu partout en France. همه جا توی فرانسه برگزار میشه. Elle s'adresse aux étudiants. Elle s'adresse aux étudiants. Elle s'adresse aux étudiants. به دانشجو و دانش آموزان داره روی صحبتش با اوناست. ترکه که گفتیم، پزه هم گفتیم و پرودکسیون اکریتم بچه براتون نمونهشون نوشتم. یعنی این ویدیو کامل هست، فقط کافیه که دانلود نکنین، ممنون میشم آنلاین نگاه کنی و جوابای خودتو با اینا پاس بزنی و نگاه کنی. مرسی این ویدیو رو تا آخر نگاه کردی. براتون یک بون ژورنه یا یه بون سواره آرزو میکنم. آن فامیل در و کنار خانواده ایوه که با شخص زمین در کنار دوستان عزیزتون خوب باشید، سبز باشید، پر انرژی باشید، انرژی مثبت بدید. الا پروشن، تا دفعه بعد.